السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، قبل الشروع في الموضوع أنبهكم على أن معظم كلامنا سيكون مأخوذا من محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ سليمان ابن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى، وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن الله عز وجل من علينا بنعمة الإسلام، ووفقنا بأن جعلنا من أهل القرآن ومن أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، في جاهلية عظيمة، في ظلم كبير، كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فمنهم من كان يعبد القمر، ومنهم من كان يعبد الشمس، ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر، حتى كانوا يعتقدون أن هذا الشجر أو الحجر لا يجلب لهم نفعا ولا ضرا. كانوا يقتلون البنات، يدفنونها في التراب وهن حيات، فكانوا في ظلم عظيم، وهذا في جزيرة العرب. أما في غير جزيرة العرب كان الناس، أو لم يكن حال الناس في خارج جزيرة العرب أفضل من حالهم، فما سلم دينهم من التحريف، فالناس كلهم كانوا في ضلال مبين، وهو ما يسمى بالجاهلية. والله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبينما كان الأمر كذلك والحال تلك، إذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله هداية للناس، جعل الناس يهتدون به في ظلمات المعاصي، في ظلمات الشرك، في ظلمات الكفر، في ظلمات البدع وغير ذلك كثير. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نورا في ذلكم الطريق المظلم الذي كان يمشي عليه الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهدى الله به الناس من الضلالة وعلمهم من الجهالة. فأمر الله عز وجل الناس
بشكر هذه النعمة فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وجعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بما يجمع الناس على الحق وجاء بكل ما ينبذ الاختلاف والافتراق والبدع والشر بجميع أنواعه صلى الله عليه وسلم. Je disais que les gens avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivaient dans une grande ignorance. Ils vivaient dans une époque où les gens, de par leur ignorance, adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient divisés dans leur religion. Certains parmi eux adoraient le soleil, d'autres adoraient la lune, d'autres adoraient des pierres, d'autres adoraient des arbres. Et le plus étonnant dans cela est que chacun d'entre eux sait ou savait que ces divinités qu'ils avaient prises en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'étaient aucunement capables de leur ramener ni profit ni nuisance. Ils enterraient leur fille vivante lorsque une de leurs femmes accouchait d'une fille. Ils étaient pris par la tristesse et par la honte de ce que va dire le peuple lorsqu'il va savoir qu'il a une fille et non un garçon. Il y avait entre eux des guerres, ils se volaient les uns les autres, et cela dans la péninsule arabique. Et les gens qui vivaient en dehors de la péninsule arabique n'étaient pas mieux qu'eux, car leur religion avait été falsifiée, et elle avait été changée, et les mains de l'homme avaient touché les livres précédents. Les gens étaient donc tous dans l'égarement. Ils étaient tous dans l'ignorance. Et ils étaient tous perdus dans les ténèbres de l'injustice et du péché et de l'égarement. Alors que les gens étaient comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé par sa miséricorde de faire grâce à ses serviteurs en leur envoyant un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète va devenir pour eux la lumière dont ils ont besoin pour marcher dans cette route sombre. Ce prophète va devenir pour eux la guidée dont ils ne peuvent pas se passer. Ce prophète va devenir pour eux celui qui leur enseignera comment échapper au feu et aux flammes de l'enfer et comment suivre la guidée qui mène vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc, par la grâce d'Allah, enseigné aux gens et il les a fait sortir de l'ignorance vers la connaissance, des ténèbres vers la lumière, de tout ce qui est nul et vain vers tout ce qui est vrai, vers la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était donc pour les musulmans un des meilleurs bienfaits. Allah a dit à ce sujet dans Surat al-Baqarah, parce que nous vous avons envoyé un messager venant de vous, qui vous récite nos versets, qui vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne connaissiez pas. Qui connaissait l'existence du paradis et les moyens pour que la personne puisse y arriver? Qui connaissait l'existence de l'enfer et les causes dont la personne doit s'écarter pour ne pas y entrer? Qui connaissait le halal et le haram? Qui connaissait le bien et le mal? Si ce n'est après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il vous a enseigné ce que vous ne connaissiez pas. Alors évoquez-moi, je vous évoquerai. Et soyez reconnaissants. Et ne soyez pas ingrats. Et ne soyez pas ingrats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être une lumière, une lampe éclairante
qui va montrer la voie à suivre à toute personne qui raisonne et qui cherche la vérité. Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô prophète, nous t'avons envoyé en témoin, en annonciateur de la bonne nouvelle si les gens te suivent, en avertisseur du contraire. Et nous avons fait de toi une lampe avant cela et en prêcheur à Allah. Tu vas appeler les gens à la voie d'Allah. Et en prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es une lampe éclairante. Voici comment Allah a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans un autre verset, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: et nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour les mondes. Il est donc venu avec la miséricorde dont les gens ont besoin. Et parmi cette miséricorde, il y a le fait qu'il est venu avec ce qui va rassembler les gens dans la vérité, avec ce qui va unir les gens et qui va les éloigner de la division et de la divergence et de tout égarement. Sallallahu alayhi wa sallam. وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب أو السنة في بيان وجوب الاجتماع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Beaucoup de textes nous viennent dans le Coran ainsi que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces textes viennent nous montrer l'obligation et l'importance et la grandeur de l'union, d'être rassemblés tous ensemble. Parmi ces textes, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ali Imran: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فأمرنا الله عز وجل أن نتقيه حق التقوى وأن لا نموت إلا على الإسلام. ثم بين لنا السبب المعين على ذلك كما قال الإمام السعدي رحمه الله وهو: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اعتصمتم بحبل الله جميعا ولم تتفرقوا ستتقون الله وستموتون على الإسلام. فما الذي يعينك على أن تعتصم بحبل الله وأن لا تتفرق؟ أن تتذكر نعمة الله عز وجل، وهي قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Allah nous ordonne deux choses dans ce verset. Le fait de le craindre, qui consiste à se prémunir de son châtiment en accomplissant les obligations et en délaissant les interdictions. La deuxième chose qu'Allah nous ordonne de faire, de ne mourir qu'en pleine soumission. Quelle est la cause qui va nous aider à accomplir cela? C'est la suite du verset. Comme l'imam Sa'di rahimahullah a dit, Allah a dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Quelle est la chose qui va nous aider à se cramponner au câble d'Allah sans se diviser? Se rappeler le bienfait d'Allah. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah. Alors, lorsque vous étiez ennemis et Allah a rassemblé vos cœurs, et vous étiez sur un abîme de feu, vous étiez au bord d'un abîme de feu, et il vous en a sauvé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il s'adresse premièrement à deux tribus, qui sont l'Aws et le Khazraj, qui sont deux tribus habitantes à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux tribus entre lesquelles il y avait de l'injustice, des meurtres, des vols et beaucoup d'autres choses mauvaises. Lorsque l'islam est arrivé, ils se sont unis, tous sur la même parole, tous sur la même religion,
tous sur la même sunna, qui est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur rappelle ce bienfait par lequel il les a comblés, qui est le fait qu'il les a unis tous ensemble avec la même conviction, la même croyance, la même voie à suivre, la même religion, les mêmes ordres à pratiquer, les mêmes interdits à délaisser. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الاعتصام الذي أمرنا الله عز وجل به هو من العصمة، والمراد بالاعتصام أن تتمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فما معنى تعتصم بالكتاب أو تعتصم بالله؟ تتخذ عصمتك في طاعة الله عز وجل. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, en nous expliquant le sens du mot i'tisam, qui est traduit approximativement comme le fait de se cramponner, il vient d'une base qui s'appelle, ou qui al-isma, c'est le fait d'être protégé ou d'être préservé et d'être à l'abri. Et lorsqu'Allah nous donne cet ordre dans le Coran de s'accrocher à son câble, il nous ordonne d'aller chercher cette protection en s'accrochant à son câble et de chercher cette protection contre tout ce qui est mauvais et tout ce sur quoi nous sommes en garde ou contre quoi on est en garde. قال ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. Puis il nous dit, et la joie mondaine ainsi que celle de l'au-delà tourne autour de deux choses. C'est-à-dire que la personne ne peut goûter à la joie dans ce bas monde et dans l'au-delà que si deux choses sont rassemblées chez elle. Il nous dit le fait de se cramponner à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se cramponner à son câble. Et personne ne peut être secouru de tout ce qui est mauvais, de l'égarement, du mal, sans s'accrocher à ces deux choses. فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة والاعتصام به يعصم من الهلكة. Il nous dit le fait de s'accrocher à son câble nous protégera de l'égarement. Et le fait de s'accrocher à lui-même, subhanahu wa ta'ala, nous protégera de la perdition. Et puis, il a étalé ses propos et a dit une parole dont le sens est que celui qui avance et qui suit la voie vers Allah, subhanahu wa ta'ala, a besoin de ces deux choses-là. De la même manière que celui qui est en voyage et qui désire arriver à une destination précise, il lui faudra deux choses. Il lui faudra celui qui lui montrera la route à suivre pour ne pas qu'il s'égare. Et il lui faudra être en sécurité dans cette route et dans ce voyage. Car une personne qui n'est pas en sécurité dans ce voyage, dans un voyage, n'arrive pas dans la plupart des cas. Et une personne qui ne connaît pas le chemin à suivre pour arriver à destination, n'arrive pas à destination dans la pire des cas. De la même manière, celui qui prend le chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala, a besoin de ce qui va le guider dans ce chemin. Et cette chose n'est autre que le fait de s'accrocher au câble d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le câble d'Allah qui est le Coran et la Sunna, et la religion d'Allah de manière globale. Puis, il a besoin de s'accrocher à celui qui va lui procurer la sécurité dont il a besoin pour suivre cette route et ce long chemin. Et cela revient dans le fait de se cramponner à Allah, en lui plaçant confiance et en ayant la pleine conviction que c'est lui qui protège, que c'est lui qui guide et que c'est lui qui préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces deux types de cramponnement, ou le fait de se cramponner à Allah ainsi qu'à son câble dans le Coran. Dans Surat Ali Imran, Allah nous dit
وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et celui qui s'attache fortement à Allah a certes été guidé dans un droit chemin. 2 versets après, Allah nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Allah nous a ordonné de se cramponner à ces 2 qui sont Allah et le câble d'Allah. Puis, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, سماه حبلا لأن الحبل هو الذي يوصلك إذا كنت مثلا في بئر وتريد أن تخرج وأن تصعد فيأتي أحد من الناس يمد لك حبلا تتمسك به لتخرج من هذا البئر لأنك تريد النجاة فكذلك حبل الله الذي هو الكتاب والسنة نجاة لمن تمسك به. Il a appelé cela son câble parce que chaque personne qui veut se sauver d'une situation difficile, comme quelqu'un qui par exemple se trouverait dans un puits duquel elle veut sortir ou il veut sortir, il a besoin qu'on lui tende un câble pour qu'il s'y accroche afin de sortir de ce trou. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tendu ce câble qui est le fait de suivre le Coran et la Sunna. Et si l'on médite plus profondément dans ce verset, Allah nous dit, en parlant aux Sahaba radiyallahu anhum, et vous étiez sur un abîme de feu, sur une falaise, au bord d'une falaise, vous avez failli tomber. Puis il a réconcilié vos cœurs. Par quelle chose a-t-il réconcilié le cœur? Par ce câble. Regardez l'image qu'Allah Azza wa Jal nous fait ici, elle correspond parfaitement avec ce qu'il veut de nous lorsqu'il nous dit accrochez-vous à son câble. Une personne qui est sur une falaise et qui va tomber a besoin de quoi? D'une chose à laquelle elle s'accroche. Et ce n'est autre que le câble d'Allah qui est le livre et la sunna. من النصوص الدالة على وجوب الاجتماع في الدين قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Surat Ali Imran. Allah Azza wa Jal nous dit, pour nous montrer l'importance de l'union et de se rassembler dans la vérité, et ne soyez pas comme ceux qui ont divergé, et comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves leur soient parvenues clairement. Car ceux-là sont ceux qui auront un châtiment immense. Wal'iyadhu billah. ويقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء. Allah nous dit dans l'autre verset, certes ceux qui ont divisé leur religion en plusieurs parties, tu ne fais en aucun cas partie d'eux. En parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقول عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ماذا شرع الله على هؤلاء أولي العزم من الرسل الجواب أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. Allah Azza wa Jal nous dit dans cet autre verset, en parlant à son prophète et aux croyants, il nous dit, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, alayhi salam, ainsi que ce qu'il t'a révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui qu'il a enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa, qui sont les 5 meilleurs messagers d'Allah, Azza wa Jal. Quelle est la chose qu'Allah a légiférée à ses prophètes et aux autres aussi? An aqimuddin, appliquer correctement et complètement la religion, wala tatafarraqu fi, et ne vous divisez pas dans celle-ci. Ne vous divisez pas dans celle-ci. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق
هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit dans cette parole précieuse que ce fondement immense qui est celui de se cramponner au câble d'Allah tous ensemble et de ne pas se diviser est un des plus grands fondements de cette religion qui est l'islam. Il est un des plus grands fondements de cette religion qui est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une très grande importance en exhortant les gens à suivre ce grand fondement. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont délaissé ce fondement parmi les gens du livre et autres qu'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également exhorté les gens et donné de l'importance à ce grand fondement dans plusieurs situations générales et particulières à chaque instant. ولا يخفى عليكم أن أول ما أو من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة أن آخى بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار. Et vous savez, la plupart de vous sait qu'une des premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites lorsqu'il est arrivé à Médine, il a fraternisé les musulmans. Il a cultivé cette fraternité dans le cœur des musulmans entre les gens qui venaient de la Mecque, les émigrants, et les auxiliaires, les gens qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. إذن فهمتم أهمية الاجتماع في الدين. Vous avez donc compris l'importance et la grandeur et la valeur de l'union dans la religion. فمن هنا يجب علينا بيان الاجتماع الذي يحبه الله ورسوله والاجتماع الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il nous faut donc maintenant montrer quelle est l'union qu'Allah aime ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur quoi Allah nous a-t-il ordonné de se rassembler? Sur ce que l'on veut? Sur nos passions? Sur nos envies? Sur nos sentiments? Là, sur aucune chose de cela. Et il faut aussi montrer les causes menant à cette union. Sachez qu'Allah me fasse miséricorde et vous également, que dans cette époque que nous vivons, nous entendons beaucoup de gens qui prétendent à l'union et qui pensent et qui prétendent et qui disent qu'ils sont unis. Mais sont-ils unis sur ce sur quoi Allah nous a ordonné de s'unir? Pour la plupart, non. Sachez aussi, اعلموا أن أسس الاجتماع المأمور به تكون مركوزة على ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sachez que les bases de cette union ordonnée par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, elles reviennent à l'union des sahaba radiyallahu anhum, c'est-à-dire à ce sur quoi les sahaba radiyallahu anhum se sont assemblés et ce après quoi les sahaba ne se sont pas divisés. فالاجتماع له أسس. Cette union a des bases et des fondements essentiels. فأول أسس الاجتماع الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماع على توحيد رب العالمين. La première base sur laquelle est bâtie ou sur laquelle repose cette union ordonnée par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam,
celle qui passe avant tout, c'est le fait de s'unir sur le monothéisme pur, sur le culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, sur la parole La ilaha illallah, cette parole pour laquelle Allah nous a créés. Allah a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il n'y a pas d'union sans le monothéisme. Il n'y a pas d'union sans le culte exclusif à Allah. Il n'y a pas d'union sans le fait de ne vouer le culte et l'adoration qu'à Allah, seul sans associé. Il n'y a pas d'union avec l'association. Il n'y a pas d'union avec l'adoration des tombes. Il n'y a pas d'union avec la demande de l'intercession aux messagers. Il n'y a pas d'union en allant voir les sorciers. Il n'y a pas d'union en croyant que autre qu'Allah est capable de tirer profit ou nuisance. En aucun cas, avec l'association, il ne peut avoir union. Mais l'union qu'Allah nous a ordonné de mettre en pratique, c'est celle qui est basée sur le monothéisme pur. Lorsque tu attestes que nulle divinité ne mérite l'adoration, sauf Allah seul, sans associé. وهو الذي جمع بين قلوب الصحابة هؤلاء الأوس والخزرج القبيلتان اللتان كانت بينهما أنواع من الحرب والقتال وسفك الدماء وغير ذلك كثير. فقال الله عز وجل مذكرا ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين لو ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فتأملوا الاجتماع على الدنيا ليس الاجتماع الحقيقي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لماذا؟ لأن الذي يؤلف بين القلوب هو كلمة لا إله إلا الله وهو توحيد الله، والذي يفرق بين القلوب هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالناس الذين هم اجتمعوا في أمور دنيوية أو على الشرك بالله أو الكفر وما إلى ذلك فإن اجتماعهم هذا اجتماع ظاهر وليس حقيقيا، كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لماذا قلوبهم شتى؟ هذا يعبد القمر، هذا الشمس، هذا القبر، هذا الولي، هذا الملك وهكذا. فكيف تجتمع قلوبهم؟ لا يمكن ذلك أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la seule chose qui réunit les cœurs, c'est le monothéisme et la parole la ilaha illallah. À ce sujet, il nous dit, en s'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui t'a épaulé, qui t'a renforcé avec son secours, ainsi qu'avec et les croyants. Il est celui qui t'a épaulé et secouru avec son secours et les croyants. Et il a rassemblé leur cœur. Si tu dépensais tout ce qu'il y a sur la terre, tu n'arriverais pas à rassembler leur cœur. Mais c'est Allah qui les a rassemblés. Certes, Allah est puissant et sage. Regardez, Allah nous montre que le fait d'être assemblés, unis, dans autre que cela, n'est pas une vraie union. Même si tu vois les gens en apparence, par centaines, par milliers, mais ils ne sont pas unis dans la parole La ilaha illallah, cette union est fausse. Et cette union va disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que même s'il donnait tout ce que le bas monde contient comme trésor, il n'arriverait pas à rassembler leurs cœurs. Pourquoi? Parce que la seule chose qui puisse rassembler les cœurs, c'est la ilaha illallah. Et en aucun cas, l'adoration d'autre qu'Allah ne peut rassembler les cœurs. Mais ces gens-là seront comme ceux cités par Allah lorsqu'il nous dit, tu les vois, c'est-à-dire qu'en les regardant en apparence, tu penses et tu crois qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont complètement divisés. Pourquoi? Parce que celui-là adore le soleil, celui-là adore la lune,
celui-là demande l'intercession à un prophète, celui-là adore les tombes, celui-là va voir le sorcier, celui-là croit que autre qu'Allah connaît l'invisible. Comment pourrait-il être uni? La seule chose qui unit les cœurs, c'est le monothéisme pur. C'est le monothéisme pur, comme nous venons de le voir. Al-asl ou al-asas al-thani alladhi la budda minhu للاجتماع الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. La deuxième base indispensable afin d'accomplir l'union demandée par Allah et aimée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, لزوم التمسك بالسنة ونبذ البدعة. Le fait d'être constamment accroché à la sunna du prophète et à sa voix sallallahu alayhi wa sallam, à ses paroles, à ses actes et aux choses qu'il a approuvées, et de rejeter totalement l'innovation dans l'islam, toute chose nouvelle avec laquelle la personne souhaite se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سوف يختلفون ولم يتركهم هكذا بل أعطاهم الحل وهو العودة إلى السنة. قال كما في حديث العرباض رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la communauté va se diviser. Et cela fait partie de la nature humaine, car toi et moi n'avons pas la même compréhension. Mais lorsque a lieu cette division, il nous est demandé de revenir à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que celui qui vivra après lui verra de grandes divisions, mais que celui qui revient dans la sunna du prophète ou vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvera la solution. فالحل في العودة إلى السنة. La solution lors de la divergence ou de la division elle se trouve dans le retour vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vivra parmi vous verra de multiples divergences. Nous a-t-il laissé comme cela sans la solution? Non. Il nous a donné la solution en nous disant: alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Mordez-y avec les molaires. Mordez-y avec vos molaires. C'est une allusion au fait que tu dois t'accrocher fortement à la sunna, parce que les molaires sont les dents les plus solides de l'être humain. Wallahu a'lam. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أخرجه الحاكم والدارقطني رحمهما الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: je vais vous laisser ce sur quoi, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas après moi. Quelles sont ces choses-là? Le livre d'Allah et ma sunna. Voici la solution claire donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam si les gens veulent vraiment être unis, si les gens veulent vraiment être rassemblés, alors qu'ils se rassemblent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: le groupe qui est uni, le groupe qui est uni sur la vérité, est accompagné de la sunna. C'est-à-dire que c'est la sunna qui a fait qu'il est devenu un groupe uni. Et la division est accompagnée de l'innovation. C'est-à-dire que c'est l'innovation qui a divisé les gens. Et les textes nous montrant l'importance de revenir à la sunna
sont très nombreux dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأساس الثالث الذي لا بد منه إذا أراد الناس أن يجتمعوا على الحق لزوم طريقة السلف ولزوم فهم السلف الصالح رحمهم الله جميعا وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. La troisième base essentielle pour concrétiser cette union demandée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre constamment la voie des pieux prédécesseurs, la voie des pieux prédécesseurs qui ont été bien guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre les textes comme eux l'ont compris, de comprendre le Coran et son tafsir comme eux l'ont compris, de comprendre la sunna et son explication comme eux l'ont compris. Et à leur tête, les compagnons radiyallahu anhum. Et lorsque nous parlons des salaf salih, des pieux prédécesseurs, nous parlons des compagnons, des suiveurs des compagnons et de ceux qui ont vécu avec les suiveurs des compagnons ou qui ont vu les suiveurs des compagnons. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des hommes sont ma génération, mon siècle. Puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. الأدلة على وجوب لزوم فهم السلف الصالح رحمه الله أدلة كثيرة ومنها قول الله عز وجل والسابقون من الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset, en faisant les éloges d'une catégorie de personnes qui sont ceux qui ont précédé les gens dans l'entrée en islam, parmi les premiers, parmi les émigrants qui sont ceux qui ont migré de la Mecque vers Médine, ainsi que les auxiliaires, les habitants de Médine qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien, dans cette guidée tracée par Allah Azza wa Jalla. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Ils sont satisfaits également d'Allah subhanahu wa ta'ala. قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونحرقه في النار ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنون المقصودون في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui fait dissension d'avec le messager, il se sépare et suit une voie autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait dissension d'avec le messager et suit une voie autre que celle des croyants, nous le délaisserons vers ceux vers quoi il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise demeure ou quelle mauvaise destination. Qui sont les croyants visés dans ce verset, si ce n'est les sahaba radiyallahu anhum. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكر الصحابة رضي الله عنهم وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا وهو كما قال رحمه الله. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous rapporte une parole de l'imam Shafi'i rahimahullah qui nous dit, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont au-dessus de nous, dans toute science, dans tout raisonnement, dans la religion,
dans chaque mérite et dans tout ce avec quoi nous parvenons à une science et dans tout ce avec quoi nous comprenons une guidée. Et leur avis nous concernant est meilleur que notre propre avis pour nous-mêmes. L'avis des Sahaba pour nous est meilleur que notre propre avis pour nous. Et cela est comme il a dit, parce qu'ils ont été accompagnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي التاريخ أكبر العبر للمسلمين على ما قاله العلماء أي في وجوب اتباع السلف فإن الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا مختلفين في أصول الدين في العقائد ما كانوا مختلفين والتابعون كذلك واتباع التابعين فلما ترك الناس فهم السلف الصالح بدأت الشرور تظهر فجاءت الأحزاب وأظهرت سمومها وشرورها فظهرت القدرية قالوا بأن الأمر أنف أي مستأنف لا ما قدر الله الأمور وما كتبها وتبرأ منهم من تبرأ منهم من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهم فسببوا فسادا في العقيدة في القدر ثم ظهرت الخوارج وسببوا الفتن وأفشتها بين المسلمين فقتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا كثيرا من المسلمين وسببوا شرورا عظيمة فاستمرت الأيام على هذه الطريقة وهي الإعراض عن فهم السلف حتى ظهرت أحزاب كثيرة ظهرت أحزاب لما ترجم المنطق اليوناني ترك الناس فهم السلف في العقيدة في أسماء الله في صفات الله عز وجل إلى قواعد لهؤلاء الملحدين فقالوا فجاءت الجهمية وقالت الله ليس له اسم ولا له صفة وجاءت المعتزلة وقالت لا لله أسماء ليس له صفات أي قالوا الجهمية الله ليس بكريم الله ليس برحيم لا يرحم الله ليس بالمالك لا يملك الله ليس بخالق لا يخلق الله ليس بكذا وكذا المعتزلة قالت الله كريم لكن ليس عنده الكرم الله رحيم لأنه سمى نفسه بهذا الاسم لكن ليس عنده رحمة وهكذا فبدأوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى جاءت الأشاعرة وقالت نحن نثبت 7 صفات لله دون غيرها لأن مستندنا هو العقل ما أدركته عقولنا قبلناه وما لم تدركه عقولنا تركناه فتركوا فهم السلف فصارت الأمور فصارت الأحزاب ظاهرة وهي تنتسب إلى الدين. Regardez, alaykoum salam wa rahmatullah, nous avons à travers l'histoire une grande leçon pour celui qui accepte la vérité et qui apprend sa religion correctement. Une grande leçon nous montrant que lorsque les gens ont délaissé la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs des textes du Coran ainsi que de la Sunna, la division est apparue. Et les mots sont apparus dans la communauté. Et les sectes sont apparues. Les Sahaba radiyallahu anhum étaient unanimes, tous ensemble, unis dans leurs croyances, dans les fondements de leur religion, ainsi que les suiveurs, ainsi que ceux qui les ont suivis. Lorsque les gens ont commencé à délaisser petit à petit cette compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs, ils ont inventé des choses dans la croyance, dans le destin, dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah. Voici un groupe qui est apparu, qu'on appelle Al-Qadariyya, qui est un groupe qui a renié le fait qu'Allah a décrété les choses et qu'Allah les a
écrites. Wal'iyadu billah. Et certains parmi les sahaba radiyallahu anhum étaient vivants lors de leur apparition et se sont désavoués d'eux, comme Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Après eux sont apparus les Khawarij, qui ont été la cause d'immenses troubles à travers l'histoire musulmane, qui ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et qui ont causé du mal et qui ont répandu leur injustice au sein des musulmans, de par le fait qu'ils ont délaissé la compréhension des pieux prédécesseurs. Puis, la philosophie des Grecs a été traduite en arabe. Les gens ont délaissé la compréhension des Sahaba et des pieux prédécesseurs pour aller vers la compréhension des Grecs mécréants et athées. Et ils ont utilisé ces règles de la philosophie pour comprendre les noms et les attributs d'Allah, jusqu'à diverger même dans les attributs d'Allah, jusqu'à ce que beaucoup de groupes sont arrivés. Les Jahmiyyah ont renié tous les noms d'Allah ainsi que ses attributs. Allah ne s'appelle pas Karim, ni Rahim, ni Khaliq, ni Malik, ni Alim, ni Khabir, ni Basir. Et il n'a pas tous ces attributs-là. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne fait pas miséricorde, il n'aime pas, il n'honore pas son serviteur. Puis est arrivé Al-Mu'tazila. Ils ont dit, nous affirmons les noms d'Allah, sans affirmer le sens de ces noms. Nous disons qu'Allah est Karim, Rahim, Khaliq, Raziq, mais nous nions le fait qu'Allah a décrit par les attributs que contiennent ces noms. Nous nions le fait qu'Allah crée, fasse miséricorde, donne, etc. Est arrivé les Asha'ira, qui ont dit, nous affirmons seulement 7 attributs parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Parce que notre base et notre point de départ pour accepter ou non une chose, c'est notre raison. Voici leur voie qu'ils suivaient. Et de par leur raison, si leur raison acceptait le texte, ils l'acceptaient. Si leur raison n'acceptait pas le texte, ils le reniaient et changeaient son sens et falsifiaient le sens voulu par Allah, alors qu'Allah s'est exprimé à nous ou avec nous avec une langue claire et éloquente, comprise par tout le monde. Mais quelle est la chose les ayant conduits à cela? Le fait de dévier de la voie des pieux prédécesseurs et le fait de ne pas s'accrocher aux pieux prédécesseurs dans l'explication du Coran, dans la croyance, dans les noms d'Allah, dans le din entier, dans la religion entière. فتبين من ذلك أن الناس إذا أرادوا الاجتماع فالاجتماع هو الاجتماع على منهج السلف الصالح في دين الله عز وجل. De par cela, il nous devient clair et évident que celui qui souhaite être dans cette union demandée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il lui est obligatoire de comprendre les textes du Coran et de la Sunna comme l'ont compris ces gens-là. Parce qu'ils sont eux qu'Allah a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Asas al-Rabi', le 4e fondement ou la 4e base pour concrétiser cette union demandée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suluk tariqati as-salaf عند حصول الاختلاف في المسائل الاجتهادية في المسائل التي يجوز فيها الاختلاف ويجوز فيها الاجتهاد وهي مسائل الأحكام والفروع. اختلفوا في الوضوء، اختلفوا في شروط الصلاة، في شروط الوضوء، اختلفوا في الموارث، اختلفوا في الزكاة، اختلفوا في الحج، في أمور متعلقة بالعبادات. La 4e chose, ou la 4e base, c'est le fait d'être constamment, ou de suivre constamment la voie des pieux prédécesseurs dans la conduite à adopter lors d'une divergence, dans une question où la divergence est permise, qui sont les questions en relation avec les règles et avec les branches de la religion, comme la prière, certaines conditions,
Certains savants voient qu'elles n'en sont pas, d'autres voient qu'elles en sont. Dans le pèlerinage, certains rites du pèlerinage, dans les ablutions, dans la zakat, dans les adorations, dans l'héritage et dans beaucoup d'autres choses. Dans ces questions-là, la divergence est permise dans l'islam entre les savants. Mais quel est le comportement que tu dois avoir face à cette divergence qui a lieu? Le fait de suivre le même comportement qu'avaient adopté les salafs, les pieux prédécesseurs. فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل في الفروع والأحكام اختلفوا وهذا الاختلاف لم يتجاوز الحد ولم يدخل في قلوبهم بل بقيت المودة بينهم والمحبة. Les pieux prédécesseurs, les Sahaba radiyallahu anhum, ont divergé dans des questions où la divergence est permise, non pas dans la croyance, ni dans les bases de la religion, mais dans les branches de la religion. Ils ont divergé dans ces questions sans que leur divergence ne dépasse la limite, jusqu'à ce qu'elle entre dans leur cœur et qu'elle les divise. Ils ont su mettre la limite dans leur divergence, parce que lorsqu'ils avaient une divergence, ils obéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala et revenaient au livre et à la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَمَاذَا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هذا مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر العودة إلى الكتاب والسنة ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, et lorsque vous divergez dans une chose quelconque, renvoyez-la à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, si vraiment vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier. Voici ce qu'implique la foi en la croyance, ou plutôt la foi en Allah et au jour du jugement dernier, lors de la divergence, de revenir au Coran et à la Sunna. Cela est meilleur pour vous et de meilleure interprétation. Et c'est ce que faisaient les Sahaba radiyallahu anhum. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمواريث والعطاء وغير ذلك. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient unanimes sur le fait que lorsqu'ils divergeaient dans des questions où la divergence était permise et que chacun suivait la preuve qu'il voyait comme étant la vérité, ils étaient unanimes sur le fait que aucun d'entre eux ne blâmait l'autre et que la fraternité restait entre eux et ainsi que l'amour. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأصول الستة, l'imam Ibn Uthaymin رحمه الله va à travers ses paroles nous expliquer et nous éclaircir qu'en vérité ce n'était pas de la divergence. Il nous dit كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف. L'imam Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit tout cela a lieu car en vérité ils voyaient, les compagnons radiyallahu anhum, que la divergence qu'il y avait auprès d'eux dans les questions dans lesquelles était permise l'effort d'interprétation et la divergence, cela n'était pas en vérité une divergence. Pourquoi? لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. Car chaque partie de ces gens, de ces compagnons qui divergeaient dans ces questions, chaque partie avait suivi ce qu'elle avait vu comme étant une preuve. Parce que les compréhensions divergent de l'un à l'autre. Un compagnon voit que telle preuve
est claire et l'autre voit que telle preuve est claire. Dans une question où la divergence et l'effort d'interprétation sont permises. Et le fait que chacun suivait la preuve qu'il voyait comme étant la vérité, et qu'il n'avait donc, puisqu'il voyait cela comme étant une preuve, il n'avait pas le droit de se détourner de cela. Donc en vérité, ils étaient tous sur la vérité. قال فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة وافقهم. Il dit que les Sahaba radiyallahu anhum voyaient que lorsque un de leurs frères avait un avis contraire au leur dans une question et il faisait cela parce qu'il suivait une preuve, en vérité, en faisant cela, il était en accord avec les autres. Même si dans la question dans laquelle il y avait divergence, il n'était pas en accord. Pourquoi ? Parce que chacun a suivi la preuve. Et chacun a donc mis en pratique la parole d'Allah lorsqu'il nous ordonne de suivre la preuve. Et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle est capable de faire ou de supporter. Et Allah a donné une compréhension à telle personne et une autre compréhension à telle personne. Et chacun, avec sa compréhension, est revenu à la preuve. Et chacun s'est accroché à Coran et à la Sunna. Et donc, ils étaient tous ensemble. لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان. Car ces gens-là appelaient à suivre la preuve où qu'elle soit. فإذا خالفهم موافقة للدليل أو لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم. Alors, si certains parmi eux les contredisaient dans une question dans laquelle il a vu une preuve et il a pensé que cette preuve était de son côté, en vérité ils sont ensemble parce que chacun a suivi la preuve, parce que chacun a suivi la preuve demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils étaient dans cette voie dans laquelle ils appelaient les gens à suivre et à faire prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نرى ذلك في الأئمة الأربعة. Et dans les quatre imams, l'imam Malik, والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله اختلفوا في مسائل كثيرة مع بقاء المودة بينهم والحب الشديد. Ces quatre imams ont divergé dans beaucoup de questions. Malgré cela, l'amour entre eux était toujours présent et ils s'aimaient grandement. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول في أبي حنيفة رحمه الله لو أراد هذاك الرجل أبو حنيفة لو أراد أن يقلب التارية ذهبا لفعل. أي لو أراد أن يقنعك أن التارية التي هي من الطين والحجر إذا أراد أبو حنيفة أن يقنعك أنها من الذهب لقوة حجته واستدلاله لاستطاع ولا اقتنعت. L'imam Malik rahimahullah nous dit que l'imam Abu Hanifa est un homme, s'il voulait te convaincre que, je ne sais pas comment traduire ça, c'est une chose qui est faite de terre et de pierre, est en or, avec sa force dans l'argumentation, il y arriverait. Il arriverait à te convaincre. Pourtant, ils divergeaient dans certaines questions. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit إذا ذكر العلماء فمالك النجم مع أنهما اختلفا في مسائل كثيرة مع بقاء المودة بينهما. L'imam Shafi'i rahimahullah dit lorsque les savants sont mentionnés et sont cités, alors Malik c'est l'étoile parmi les savants. Alors que entre eux ils avaient des divergences, mais l'amour a duré et est resté. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أردت العلم فالزم هذا ويشير إلى الشافعي رحمه الله. L'imam Ahmed رحمه الله dit si tu souhaites la science alors reste avec celui-là, en montrant l'imam Shafi'i رحمه الله. فلما ترك الناس
فهم السلف الصالح وفهم الصحابة اختلفوا اختلافا شديدا ولم يحسنوا التعامل مع الخلاف بينهم فصار الواحد منهم الشافعي يبغض الحنفي فتعصبوا والحنفي يكره الآخر حتى نص بعض الفقهاء على أنه يجوز للحنفي أن ينكح كتابية نصرانية أو يهودية ولا يجوز أن ينكح شافعية والعياذ بالله. Et lorsque les gens sont arrivés après eux et se sont accrochés aveuglément au point de vue des imams sans regarder la preuve et ils ont fait alliance et désaveu en fonction des paroles de celui ou de ceux qu'ils suivaient, est apparue la divergence, la grande divergence entre les cœurs, à tel point où le Hanafi détestait le Hanbali, le Maliki détestait le Shafi'i, jusqu'à ce que certains de leurs savants disaient qu'il était permis au Hanafi d'épouser une femme des gens du livre, qu'elle soit chrétienne ou juive, mais il lui était interdit d'épouser une Shafi'iyya. والعياذ بالله حتى كانوا إلى عهد قريب في المسجد الحرام يصلون الظهر 4 مرات يصلي أو تصلي الشافعية بإمامهم ينصرفون ثم تصلي المالكية بإمامهم ثم ينصرفون ثم الحنفية وهكذا والعياذ بالله. Même jusqu'à un temps pas très loin que ça, dans la mosquée de la Mecque, la mosquée sacrée, ces gens étaient divergents et ont divergé entre eux et se sont divisés à tel point où les gens qui étaient accrochés aveuglément au madhab Hanafi, ils ne priaient qu'ensemble. Lorsqu'ils s'en allaient, arrivaient les Maliki. Ils ne priaient qu'ensemble. Lorsqu'ils s'en allaient, arrivaient les Shafi'i, etc. La même prière était faite 4 fois dans une même mosquée. Pourquoi? لأنهم تركوا فهم السلف الصالح والذي يترك فهم السلف الصالح يضل ويضل. Parce qu'ils ont délaissé la compréhension des pieux prédécesseurs. Et celui qui délaisse la compréhension des pieux prédécesseurs s'égare et égare les autres. والعياذ بالله. من أساس الاجتماع المطلوب شرعا, parmi les fondements essentiels pour concrétiser cette union demandée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, الاجتماع على الإمام وطاعته في غير معصية الله, طاعة الأمير, طاعة الحاكم المسلم, والاجتماع عليه في غير معصية الله أصل من أعظم أصول الإسلام. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا, لو كان هذا الذي تأمر علينا نكرهه ونبغضه, فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا, ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Cet imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, nous dit, fait partie de l'union complète l'obéissance et l'écoute aux gouverneurs musulmans. Même si celui qui prend le pouvoir parmi les gouverneurs musulmans était avant cela un serviteur habashi. Ce qu'il veut nous dire par là, une personne qui est plus basse que nous, une personne que nous détestons. Même si cette personne-là est au pouvoir dans un pays musulman, un gouverneur musulman, il est obligatoire aux musulmans de l'obéir, sauf s'il leur demande une chose qui contredit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous montre que cela est une chose éclaircie par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, mais qu'après cela, ce fondement n'est connu ou est ignoré de la plupart des gens qui prétendent avoir de la science. Alors, comment le mettre en pratique?
si les gens qui prétendent avoir de la science ignorent ou font semblant d'ignorer cette chose-là, comment le mettre en pratique? قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes ainsi qu'à ceux qui ont eu le commandement. أي أطيعوا الأمراء والحكام المسلمين في بلاد المسلمين إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, nous dit, comme cela nous est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous avons fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et avons pris l'engagement d'obéir et d'écouter, c'est-à-dire le gouverneur musulman, dans l'aisance et dans la difficulté, dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons. Puis après, et ainsi que on a fait allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas reprendre le pouvoir à celui qui l'a, de ne pas sortir sur le gouverneur et de ne pas lui prendre le pouvoir. Le prophète a dit, sauf si vous voyez de lui une mécréance claire de laquelle vous avez un argument, une preuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يعني شيئا سيئا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui voit une chose mauvaise de la part de son gouverneur, le gouverneur musulman, alors qu'il patiente, car celui qui se sépare du groupe derrière lequel se trouve, du groupe devant lequel se trouve le gouverneur, shibran, ne serait-ce que d'un empan, famat, puis qu'il meurt, famitatuhu jahiliya. Sa mort est considérée comme une mort dans la jahiliya. والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui enlève sa main de l'obéissance, c'est-à-dire du gouverneur musulman, et rencontre Allah dans cette situation, alors il n'aura pas d'argument devant Allah pour se défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela nous est rapporté par Anas radiyallahu anhu chez l'imam al-Bukhari, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez et obéissez, même si celui qui prend le pouvoir est un 'abd habashi, un serviteur de cette terre, al-Habasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela nous est rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est obligatoire à la personne musulmane ou aux musulmans d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire le gouverneur musulman, dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime de la part de son gouverneur et dans ce qu'il déteste de la part de son gouverneur. Sauf si le gouverneur lui demande de faire une désobéissance. Alors s'il lui demande de faire une désobéissance, il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas d'écoute dans cela. أليست الأحاديث واضحة? Ces hadiths ne sont-ils pas clairs? لمن يريد مرضاة الله
pour celui qui veut l'agrément d'Allah et sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Isma' ma qalahu Shaykh al-Uthaymin, rahimahullah, fi sharh al-usul al-sitta. Écoute ce qu'a dit l'imam al-Uthaymin. Il nous dit: ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. L'imam al-Uthaymin rahimahullah nous dit: lorsque la communauté musulmane a innové ce qu'elle a innové, et lorsqu'ils ont divisé leur religion et se sont rebellés contre leurs gouverneurs et sont sortis contre eux et se sont divisés en plusieurs parties, Allah a enlevé du cœur de leurs ennemis la crainte qu'ils avaient pour les musulmans. Puis ils se sont divisés jusqu'à faiblir et jusqu'à ce que leurs forces disparaissent, à tel point où toutes les communautés se sont mises autour d'eux et ils sont devenus comme l'écume. L'écume, c'est ce qui flotte sur l'eau, les feuilles, la mousse, du papier. Ils sont nombreux, mais ils n'ont pas de force. Ils sont nombreux, mais ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. اسمع إلى ما قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Écoute ce qu'a dit ce savant. فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثروة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. L'imam al-Fawzan hafidahullah nous dit: puis chez ces gens-là qui ont contredit ce fondement dont nous parlons, ces gens-là ont vu le courageux, celui qui ordonne le bien et qui réprimande le blâmable, celui qui n'a peur d'aucune reproche, celui qui est courageux chez eux, c'est celui qui sort pour se rebeller contre le gouverneur des musulmans et qui désobéit au gouverneur et qui appelle les gens à se révolter contre les gouverneurs musulmans parce qu'il a fait des erreurs qui ne sont pas arrivées au stade de la mécréance qui le fait sortir de l'islam. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث حذيفة بن اليمن رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه أجي قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة أي أمراء أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع للأمير وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. أليس هذا واضحا؟ من القائل؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي من أراد دخول الجنة وجب عليه أن يطبق سنته وأن يترك الأهواء والتقليد والعاطفة ويتمسك بالسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Hudhayfa lui disant: Ô messager d'Allah, nous étions dans un mal, c'est-à-dire dans un égarement avant l'islam. Allah nous a apporté ce bien dans lequel nous sommes maintenant. Y aura-t-il après ce bien un autre mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il a dit: et après cela, après ce mal, y aura-t-il un autre bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit oui. Puis Hudhayfa dit: et après cela, après ce bien, y aura-t-il encore un autre mal? Bien.
mal, bien, mal, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui. Alors Hudayf a dit, comment cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura après moi des imams, c'est-à-dire des gouverneurs, qui ne prendront pas comme voie ma guidée et qui ne suivront pas non plus ma sunna. Et des hommes se lèveront, des hommes qui auront des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Puis il a dit, que dois-je faire si j'atteins cela, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu obéis et tu écoutes, même s'il frappe ton dos et il prend ton argent. Écoute et obéis. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux compagnons cette chose? Parce qu'il sait que le mal qui va se produire après le fait de sortir contre le gouverneur est pire que le mal sur lequel il doit patienter s'il ne sort pas contre son gouverneur, comme les meurtres, comme le cambriolage, les vols, les viols, les gouttes de sang des musulmans qui coulent. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'en est pas satisfait et il ne l'agrée pas. Parmi ce qui nous aide à revenir et à comprendre tout cela, ar-ruju' ila al-ulama ar-rabbaniyin, le fait de revenir aux savants qui sont les gens qui éduquent les gens sur le droit chemin. Lorsque nous parlons des savants, nous parlons de gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que vous avez remarqué que tout ce que je dis vient du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre but ici n'est que d'apprendre ce qui est halal dans notre religion ainsi que ce qui est haram. Rien d'autre que cela. Le fait de revenir aux savants de l'islam, les savants qui ont appelé les gens à cette voie, les savants qui ont appelé les gens à suivre cette voie. في كل أمر الرجوع إلى العلماء علماء أهل السنة والجماعة في كل أمر قد يسبب الفرقة بين المسلمين. Le fait de revenir aux savants de la sunna et du consensus dans chaque chose qui va causer la division entre les musulmans. فلا يجوز لكل مسلم أن يتكلم في النوازل وأن يتكلم في المصائب التي تصيب المسلمين فيقول هذا واجب هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا. لا يجوز. أهل العلم هم الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم إذا أشكل علينا أمر ما. Il n'est pas permis à chaque individu musulman d'entrer dans les sujets difficiles dans la communauté qui demandent de la science et de l'enracinement dans la compréhension des textes. Il n'est pas permis à une personne telle que celle-ci de se lancer en disant des jugements, ceci est obligé, ceci est interdit. Cela n'est pas permis, car cela est la mission qui incombe aux savants de l'islam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إذا جاءهم خبر مفرح أو محزن نشروه. ماذا قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, et lorsque leur vient une nouvelle alarmante ou rassurante, ils la propagent. Lorsqu'ils entendent une nouvelle, ils la propagent, sans chercher à comprendre, sans revenir aux savants, sans voir ce qu'Allah dit, sans voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Lorsque leur vient une nouvelle alarmante, qui est en relation avec une chose qui fait peur, ou du mal aux musulmans, ou rassurante, qui provoque la joie des musulmans, ils la propagent directement, sans patienter et chercher si cette nouvelle est vraie. Allah a dit, et s'il l'avait fait revenir aux prophètes et à ceux qui détiennent l'ordre, à savoir les savants de l'islam, ceux qui connaissent et qui savent sortir les règles, parmi eux l'auraient su.
C'est-à-dire que s'ils étaient revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aux savants de l'islam, les savants à travers la sunna auraient su et auraient donné la solution afin que cette personne ne tombe pas dans l'erreur. ومما يعين على الاجتماع الحرص على طلب العلم. Ce qui aide à le fait de s'assembler, c'est le fait d'apprendre la science du Coran et de la Sunna. Parce que sans la science, on ne comprend pas les choses. Et lorsqu'une personne n'a pas de connaissance et ignore la religion, forcément, elle ne pourra pas se comporter de la manière demandée par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation qui toucherait les musulmans ou autre. Et la chose qui va t'aider à te comporter de la meilleure manière, c'est le fait d'étudier et de savoir ce qu'Allah veut et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut. لأن الفرقة تكون إما بالشهوات أو بالشبهات. ونكمل بعد الصلاة واعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et nous continuons la fin après la prière. صلى الله وسلم على نبينا محمد.